اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وائرلیس گیٹ پر مکان سے 5 لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک شخص نے بیوی اور بچوں کا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وائرلیس گیٹ پر مکان سے 5 لاشیں ملنے کا معاملہ ہے۔ پولیس کے مطابق ایک شخص نے بیوی اور بچوں کا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، وائرلیس گیٹ پر مکان سے 5 لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک شخص نے بیوی اور بچوں کا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ساتھ صابری سے۔ ساتھ بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ وائرلیس گیٹ کا مقام ہے، مین شارع فیصل ہے، ایئرپورٹ کے بالکل اپوزٹ یہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر ایک شخص نے اپنی ساری فیملی کے ساتھ خودکشی کر لی ہے۔ یہاں پر علاقہ مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں موجود تھے تو بڑے جو ہے وہ یہاں پر جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ انتہائی جو ہے وہ دل خراش تھے۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے بچوں کو پہلے زہر دیا ہے اور اس کے بعد ان کو قتل کیا ہے، ان کو چھری کے وار کر کے قتل کیا اور بعد میں خود کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ جو اہل علاقہ ہے، جو پڑوسی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے، معاشی وسائل کی کمی کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے یہ فیملی جو ہے وہ خاصا پریشان دکھائی دیتی تھی۔ ان کے اوپر یوٹیلیٹی بلز کے ڈیوز تھے اور کچھ تلخ کلامی بھی جو ہے وہ رہتی تھی۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر جب ان کے مکان سے کچھ آوازیں آئی ہیں تو اہل علاقہ نے ان کے دروازہ توڑا ہے، وہاں پر ایک شخص کی پھندا لگی لاش نظر آئی ہے اور جب بچے دیکھے جن میں 2 معصوم بچے تھے، لڑکے تھے جن کی عمر 4 سے 5 سال ہے، وہ بڑی بری کنڈیشن میں وہاں پر موجود تھے اور مردہ حالت میں پائے گئے، جبکہ ایک بچی جس کی عمر 7 سے 8 سال بتائی جاتی ہے وہ بھی مردہ حالت میں بتائی گئی۔ افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں جس شخص نے اپنی فیملی کے ہمراہ خودکشی کی ہے اس نے اپنی تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد ساری معلومات ایک لیپ ٹاپ میں محفوظ کر دی ہے اور اپنے گھر کی دیوار میں لکھ دیا ہے کہ کس بچے کو کب قتل کیا اور کیوں کیا، اور تمام تفصیلات اس تحریر کے مطابق اس لیپ ٹاپ پہ ہے جو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں یہاں پر قانون نافذ کرنے والوں کی جو ہے وہ ٹیمیں موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، چاہے وقوع سے فنگر پرنٹس اور جو دیگر شواہد ہیں وہ اکٹھے کیا جا رہے ہیں۔ جو میتیں ہیں انہیں اب یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے مردہ خانے جہاں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ بڑی تعداد میں علاقہ مکین یہاں پر موجود ہے، شفا ایمبولینس اور ایدی ایمبولینس کے ذریعے جو ہے وہ لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ہمیں یہ بھی بتائیے گا ساتھ کہ یہ جو فیملی پوری مرڈر ہوئی ہے اس حوالے سے ان کے اہل خانہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ابھی اہل خانہ کوئی منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں، پر جو پڑوسی ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس فیملی کے فلیٹ کے برابر والے فلیٹ میں جو خاتون تھی جنہیں قتل کیا گیا ہے ان کی فیملی یہاں پر رہتی تھی، جو اب تک منظر عام پر نہیں آئی ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق اسی فیملی نے سب سے پہلے جو ہے وہ شور مچایا ہے اور اہل علاقہ کو، پڑوسیوں کو بتایا ہے کہ یہاں پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ گھریلو ناچاکی اور جو معاشی تنگ دستی ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر جو فلیٹ کے لوگ ہیں، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، کہ وہ ایک وجہ اس فیملی میں تناؤ کا سبب بنی۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ صابری ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وائرلیس گیٹ پر مکان سے 5 لاشیں ملنے کا معاملہ ہے۔ پولیس کے مطابق ایک شخص نے بیوی بچوں کا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وائرلیس گیٹ پر مکان سے 5 لاشیں ملی ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق ایک شخص نے بیوی بچوں کا گلا کاٹ کر خودکشی کی ہے، جبکہ پولیس نے مزید کارروائی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ لاشوں کو برآمد کر کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا اور مزید کارروائی شروع کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں وائرلیس گیٹ پر مکان سے 5 لاشیں ملی ہیں۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایک شخص نے اپنے بیوی بچوں کا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی ہے اور پولیس نے لاشیں برآمد کر کے ہسپتال بھی منتقل کر دی ہیں۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں، وائرلیس گیٹ پر جو ہے گھر سے 5 لاشیں ملی ہیں اور پولیس کے مطابق ایک شخص نے ہی اپنی بچوں اور بیوی کا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ آپ کو وائرلیس خبر دے رہے ہیں، وائرلیس گیٹ پر مکان سے 5 لاشیں ملی ہیں اور پولیس کے مطابق ایک شخص نے بیوی بچوں کا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔
आपको बता रहे हैं कि मकतूल के 2 बेटे थे और उसने अपने बच्चों का पहले गला काटा, जहर दिया और अपनी बीवी को भी जो है कत्ल किया। उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। जबकि हमारे रिपोर्टर के मुताबिक जो है मामला घरेलू नाचाकी और तंगदस्ती के बायस पेश आया। जबकि पुलिस ने लाशें जो हैं वो बरामद करके हस्पताल मुंतकिल कर दी हैं और पुलिस ने मज़ीद कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से जो अहले खाना है वो सामने नहीं आए, लेकिन अहले मोहल्ला का ये कहना है कि घरेलू नाचाकी और तंगदस्ती की वजह से जो है ये वाक़या पेश आया है। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। आपको बता रहे हैं साद साबरी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। साथ बताइएगा मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले में? देखिए, अब तक जो इब्तिदाई मालूमात हासिल हुई है उसके मुताबिक ये एहसन नामी एक नौजवान था जिसकी जो है वो 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा था। और इसकी जो अहलिया थी, इन तमाम लोगों की खुदकुशी का वाकया सामने आया। ये 5 लाशें यहाँ पर अपार्टमेंट से मिली हैं। ये रिहायशी इलाका है, वायरलेस गेट का मुकाम है, मेन शाहराह फैसल पर ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और जब हमारी वहां पर बात हुई है लोगों से, तो उनका ये बताना था कि ये नौजवान, एहसन नामी नौजवान, ये गारमेंट्स का काम करता था और पिछले कुछ माह से माशी तंगदस्ती का शिकार था। कुछ कर्ज इसके ऊपर था, जिसकी वजह से आए दिन घर में से जो है वो घरेलू नाचाकी की जो आवाजें हैं, जो तल्ख-कलामी है मियां बीवी के दरमियान, वो सुनाई देती थी। और लोगों को, जो पड़ोसी थे, उनको इस बात का बखूबी इल्म था कि पिछले कुछ माह से ये फैमिली परेशानी में मुब्तला है। और कल रात भी बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान शदीद तल्ख-कलामी हुई है। और आज अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जहाँ इनकी लाशें मिली है, इनके घर के बराबर वाले घर में जो खातून जो कत्ल हुई है, उनकी फैमिली वहां पर रहती थी। उन्होंने सबसे पहले जब दरवाजा बजाया है तो अंदर से कुछ आवाजें आई हैं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा है कि जो नौजवान था उसने खुद को फांसी लगाई हुई थी। और जो बाकी फैमिली थी, यानी कि उसकी अहलिया और 3 बच्चे, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा, ये मासूम बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 8-9 साल के दरमियान थी। इन तमाम बच्चों को जो इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने भी बताया और जो दीगर वहां पर लोग मौजूद थे, उनके मुताबिक कि पहले कुछ नशा आवर चीज खिलाई गई है और उसके बाद बेरहमी से उन्हें जो है वो काटा गया है। उसके बाद इस नौजवान ने अपने आप को भी फांसी दी है, और इस नतीजे में तमाम लोग जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है और फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के लिए टीमें आ गई हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं पूरे एरिया को। साथ हमें ये भी बताइएगा कि उसकी जानिब से, जैसे आपने पहले बताया था कि लैपटॉप में या कागज़ के ऊपर कुछ लिखा भी गया था और उसने बताया था कि वजह क्या है, आया कि उसको कोई तंग कर रहा था, इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्या वजूहात पुलिस ने आपको अभी तक बताई हैं कि उसने क्या रीजंस लिखी हैं उस पर? बड़ी दिलचस्प बात है और अपनी नौइयत का शायद पहला ही वाकया इस वक्त यहाँ पर देखने में आया है कि जिसपे जो कातिल है, जिसने खुदकुशी भी की है, उसने पहले एक तहरीर लिखी है अंग्रेजी में दीवार के ऊपर, जो घर में LED लगी हुई थी उसके ऊपर, जिसमें उसने एक एक चीज को तफसील से लिखा है कि मैंने किस बच्चे को कितने बजे कत्ल किया, किस बच्चे को कितने बजे कत्ल किया, अपनी अहलिया को कब मारा और अब मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ उसने ये नोट भी दीवार पर छोड़ा है कि तफसीली जो मालूमात है वो बराबर में रखे हुए लैपटॉप के अंदर मैंने महफूज कर दी है, मैंने क्यों खुदकुशी की और ये इंतहाई कदम क्यों उठाया है, ये तमाम तफसीलात उस लैपटॉप में। जब पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है तो सबसे पहले उस तहरीर को पढ़ने के बाद पुलिस ने उस लैपटॉप का जो है वो अपनी तहवील में लिया। हमारी कुछ पुलिस जराये से बात हुई है तो अभी उस डेटा की जांच हो रही है, उसकी तफ्तीश हो रही है, पर पुलिस जराये का ये कहना है कि इब्तिदाई तौर पर मामला घरेलू नाचाकी और माशी तंगदस्ती का ही दिखाई देता है। जी, मामला घरेलू नाचाकी और माशी तंगदस्ती का दिखाई देता है। साद साबरी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं वायरलेस गेट पर मकान से 5 लाशें मिली हैं और पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने अपने बीवी और बच्चों का गला काट के खुदकुशी कर ली और बच्चों के अंदर 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। और हमें साथ ये भी बता रहे थे, अपडेट कर रहे थे कि उसने लेटर लिखा है और लैपटॉप के अंदर वो तमाम मालूमात जो है वो सेव भी की हैं कि आखिर इस दिलखराश वाक़े की वजह क्या बनी। और पुलिस ने वो तमाम चीज़ें अपनी तहवील में ले ली हैं और पुलिस की जानिब से जो है मज़ीद कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।